اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے چاند کا وظیفہ اور مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی۔ ماہ رجب المرجب کے مہینے کی بڑی ہی فضیلت و برکات ہیں۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا اور رمضان تقریب کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کے وسط کی رات یعنی درمیانی رات، اور جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ ماہ رجب بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ رجب لفظ ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اس مہینے کو اور بھی بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے اعلیٰ صاحب، سب سے تیز بہاؤ۔ اس ماہ میں توبہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اور عیسایہ کے صحرا دریائے رحمت و مغفرت کے تیز بہاؤ سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ عبادت گزار انور قبولیت سے فیض پاتے ہیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جو اس ماہ کے روزے داروں کو نصیب ہوگی۔ مطہر، پاک کرنے والا۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ اس میں 4 حرمت و ادب کے ہیں، یوں ہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے تھے۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے، اور یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ یہ معجزہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا اور ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ کی رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رجب المرجب کے مہینے کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو تو اس کا ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دے گا اور آگ کا ایک دروازہ بند کر دے گا، اور اگر اسے تمام زمین بھر کا سونا دے دیا جائے تو اس ایک روزے کا ثواب نہ مل سکے گا، اور دنیا کی ہر چیز کی قیمت سے اس کا اجر پورا نہ ہوگا۔ اگر یہ اجر پورا ہوگا تو قیامت کے دن حق تعالیٰ پورا فرمائے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ اور روزے دار کی وہ افطاری کرے گا تو افطاری سے پہلے 10 دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر وہ دنیا کی کسی چیز کے لیے دعا مانگے گا تو حق تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد کسی ماہ کے اکثر روزے نہیں رکھتے
रजब और शेबान के रोजे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी पाबंदी से रखा करते थे। हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो किसी खुरमत वाले महीने के जुमेरात, जुमा और हफ्ता के दिन यानी 3 दिन के रोजे रख ले, अल्लाह ताला इसके लिए 9 साल की इबादत का सवाब लिख देगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ 3 दिन के आपने रोजे रखने हैं और 9 साल इबादत का सवाब आपके नामा-ई माल में लिख दिया जाएगा। याद रखें, साल की मिसाल एक दरख्त की है। रजब इस दरख्त में पत्ते फूटने का जमाना है, यानी जब दरख्त परवान चढ़ता है, जवानी को चढ़ता है, तो समझ लें ये पत्ते फूटने का जमाना है। शबान इसमें फल आने का मौसम है और रमजान फल पकने का वक्त है। तो आप रजबुल मुरज्जब के महीने की कदर करें। ये बड़ा ही फजीलतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। अपने गुनाहों से तौबा की अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करें, तौबा की तलब लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हो जाएं। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को रो रो कर पुकारेंगे तो मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने वजीफे को करना किस तरीके से है और किस वक्त करना है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने रजबुल मुरज्जब का चांद देख कर करना है। इसके अलावा रजब का पूरा महीना अगर आप चाहें तो इस वजीफे को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चांद नहीं देखा या उसे चांद देखने की बशारत नहीं मिली और उसने ये अमल नहीं किया, तो वो रजब के दूसरे या तीसरे दिन भी कर सकता है, चौथे दिन भी कर सकता है, 5वें दिन भी कर सकता है, हत्ता के पूरा महीना कर सकता है। जब आपको पता चल जाए कि रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो गया है या चांद नजर आ गया है या रजबुल मुरज्जब के 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, फिर आप इस अमल को करना चाहते हैं, तो आप फिर भी इस वजीफे को कर सकते हैं। छोटा सा अमल है, छोटी सी दुआ है और इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आपने वुजू करना है। बावुजू होने के बाद आपने 7 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूदुस सलाम का नजराना पेश करना है। दरूदुस सलाम पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शबाना व बल्लिगना रमजान, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान के महीने में बरकत अता फरमा दीजिए और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी लंबी कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में रमजानुल मुबारक को पा लें। तो आपने जब इस दुआ को 33 मरतबा पढ़ लेना है तो 100 मरतबा फिर आपने अस्तगफार, तौबा इस्तगफार या अल्लाहुम्मा गफिरली, इन कलिमात में से जो कलिमात आपको आसान लगे, जो दुआ आपको आसान लगे, आपने वो दुआ, वो कलिमात पढ़ लेने हैं। चाहे आप अस्तगफार पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले या अल्लाहुम्मा गफिरली, कोई भी आपने लफ्ज पढ़ना है, कोई भी कलिमात पढ़ लेने हैं। या एक छोटी सी मैंने आपको दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा गफिरली, ये पढ़ के आपने आखिर में उतनी मर्तबा ही दरूद पढ़ना है जितनी मर्तबा शुरू में पढ़ा था। जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है कि मौला हमारी हर हाजत को पूरा फरमा, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमा। मौला तू ही हमारी दुआओं को सुनने वाला है, हर चीज को देखने वाला है। या अल्लाह तू समीउल बसीर है, तू रहमान और रहीम है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमा, हमारी हर जायज हाजत को पूरा फरमा, हर दुआ को कबूल फरमा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करवाने के लिए कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए कर सकते हैं, मकासद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, परेशानियों मुसीबतों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।